السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت دورہ میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، جشن آزادی، عید آزادی اگست کا مہینہ 1 اگست گھن کے 31 اگست تک ایک خاص سرشاری، ایک خاص خوشی، ایک خوشی دا احساس یہ ہے کہ اساں آزاد تھیا سے سب کو وطن ملیا ہے، اور ایو جا وطن ملیا ہے کہ جیندے کیتے اساں بڑی محنتاں کیتن، قربانیاں دیتن، اور یقین کرو کہ جڈن بھی یہ احساس تھیندے کہ اساں پاکستانی ہیں اور سبز ہلالی پرچم تلے اساں سارے اکٹھے ہیں، اون خوشی کو اساں بیان نہیں کر سکتے۔ اگست کے مہینے دی مناسبت نال پاکستان ماضی، حال، مستقبل، ماضی چساں کیویں ہاسے، ایویں ساری کیا صورتحال ہے، اور آمن والا پاکستان، آمن والا سارے بالاں دے کیتے، نوجواناں کیتے، سارے کیتے پاکستان کی وجہ تھی سکدے۔ یہ ہے سارے اج دے پروگرام دا موضوع۔ خوش بختی یہ ہے کہ سارے نال اج خطے دے نامور ماہر تعلیم، محقق، تاریخ دان، اور میں سمجھدا کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لکھاں نوجوانوں کو زیور تعلیم تو آراستہ کیتا، پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق فانی صاحب تک وہ جی آئیں کو آدھے، اور ایک خوشی محسوس کرتے پے ہیں کہ اگست کا مہینہ ہے، پاکستان ہی تورا موضوع ہے، تاریخ تورا موضوع ہے، توری گفتگو تو آج مستفید تھی سوں۔ سارے دوجے مہمان مرد نامور ماہر قانون، تجزیہ نگار جناب محمد رفیع رضا صاحب ہیں۔ رفیع صاحب خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تصور ہے کہ اگست شروع تھیندے ہر گھر دے اتے ایک پرچم لہرا ویندے، ہر گھر دے اتے ایک خوشی دا احساس، چراغ روشن تھی ویندن، 14 اگست ہوئے، 14 اگست سے بعد، 14 اگست سے پہلے گھراں دے وچ ایک خوشی دا سما ہوندے، کیا سوچیندے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی بات میں نے اسٹینلے والپٹ، جو کہ گریٹ ہسٹورین ہے، اس وقت کیلیفورنیا یونیورسٹی لاس اینجلس میں پروفیسر تھے ہسٹری کے، ان سے میں نے یہ کویشچنس کیا کہ آپ نے تو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان پہ جو ہے بکس لکھی، اور جو جناح پہ بک لکھی ہے اس میں آپ نے کیا پایا؟ تو انہوں نے بڑی چمنے کہ اگر آپ میرا وہ انٹروڈکٹری دیکھیں جس میں میں نے لکھا ہے کہ چند لوگ ہیں جنہوں نے ہسٹری کو بدلا، ہسٹری میں ایک نیو کورس آف ہسٹری کی، اور اس سے چند اور کام ہوں گے جنہوں میں جو ہے دنیا کا میپ بدلا، اور ہارڈلی ایک آدمی ہوگا جس نے کسی کے لیے جو ہے کوئی ریاست قائم کی ہے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں جناح نے یہ تینوں کام کیے ہیں، تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا اگر ہم دیکھیں کہ 1947 میں جب دیکھیں، خاص طور مجھے یاد ہے جب سکندر حیات نے کہا 1936 میں کہ میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ پنجاب میں کس طرح آتے ہیں، اور آپ کو شاکر صاحب پتہ ہے پنجاب کی پولیٹکس تو آپ کے سامنے ہے۔ 1937 میں وہ جو تو 86 سیٹس تھیں مسلمس کی، اس میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، 10 کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ کے پاس، اور اس میں 2 کامیاب ہوئے، ایک ملک برکت علی، ایک راجہ غضنفر علی، اور وہی راجہ غضنفر علی جو اسی شام کو جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی میں چلے گئے، صرف ملک برکت علی تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ود ان 3 ایئرز 1940 میں وہی پنجاب ہے، اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اور لاہور میں جہاں وہ اور سکندر حیات جو دھمکیاں دیتا تھا اس کی دیکھیں۔ اس کے بعد تو جناح نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تو آپ دیکھیں خوبی ہیں، جتنا وہ ہارڈ ورکر تھے اور ڈیووٹڈ تھے، ڈیڈیکیٹ تھے، کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان کی جو ڈیتھ ہے ارلی ایجز میں، اور اس کے مقابلے میں ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی مطلب کرزماستی شخصیت، مسخر کرنے والی، متاثر کرنے والی، کیا تساں سمجھتے ہو کہ سب کو انہوں دی شخصیت کو بہت کچھ حاصل کرنا چاہیے؟ سر ان کی 2-3 چیزیں آپ خوبی دیکھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ مین آف پرنسپل تھے۔ جب لارڈ ویول جانے لگا تو اس سے کویشچن کیا گیا کہ آپ انڈینز کے بارے میں مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کیا ہے انڈینز؟ مجھے تو ایک ہی ہستی نظر آئی ہے، وہ مسٹر جناح ہے جو میں نے دیکھا کھڑا ہے۔ آپ وجے لکشمی کو دیکھیں، شی از سسٹر آف نہرو، اور ان کی لاڈلی بہن تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں دیکھوں کانگریس میں اتنے لیڈر ہیں
اگر جنا کانگریس میں رہتا نا کبھی پاکستان انڈیا ڈیوائڈ نہ ہوتا. یہ اس کے ریمارکس ہیں, وہ جو اس نے 1989 اس کی بک آئی. تو جنا کی خوبی دیکھیں کہ مجھے یاد ہے رائٹر کی جو خاتون تھی اس کو اسپیشل بھیجا گیا کہ آپ نے جنا پہ نا کویشچنز کرنے ہیں. یہ 1946 کی بات ہے یہ اس پہ. اور وہ جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کیا اس نے کہا مجھے اس کی جو کرشمہ وہ ہے نا شخصیت اس نے اتنا کیا میں کوئی کویشچن نہیں کر سکی. رفیع رضا صاحب مطلب ایک پاسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, دوسرے پاسے نہرو خاندان اور تیسرے پاسے پاکستان دی تشکیل تخلیق اور اساں ہن دے پے ہیں 75 سال گزر گئے. کیا سمجھتے ہو کہ جڑا پاکستان دا مقصد ہے وہ حاصل کر گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تساں ایک اچھے ٹائم تے موضوع تے ڈیبیٹ رکھی ہے کہ اج پاکستان دی 75ویں سالگرہ اساں مناندے پے ہیں. 75 ایئرز ایک نیشن واسطے بڑا ٹائم ہوندا ہے. صحیح کہ اساں 75 سال دا جڑا سفر طے کیتے اگر ایک اساں 3 حصے ڈیوائڈ کروں تو پہلے 25 سال پاکستان دی گروتھ دے ترقی دے حب الوطنی بڑی شدت آئی, قوم کو ملک نال بڑی محبت آئی. بالکل صحیح. اور تساں دیکھو کہ پہلے 25 سال پاکستان کرپشن کتنے تو کو نظر نہیں آئی. ایون کہ تساں دیکھو کہ وڈے سیاستدان واسطے بھی بھینس چوری دا مقدمہ بلکہ اگلے 25 سال بھی اندے شامل کر گنو تساں, اگلے 25 سال بھی شامل کر. لیکن جڑے ایک کرنٹ 25 سال ہیں ساڈے جی جی اندے وچ تساں دیکھو کہ پاکستان دے ہر طبقے چ انحطاط آئے. ہر ساڈا ہر جڑا شعبہ زندگی ہے. لیکن پاکستان دی عوام نے بڑی ترقی کیتی ہے, انڈسٹری نے بڑی ترقی کیتی ہے, سڑکاں دا جال بیچ کے ہونے ڈاکٹر صاحب نال پروگرام دی ریکارڈنگ تو پہلے یونیورسٹیز دا جال ہے, ہاسپٹلز, ڈاکٹر, انجینئرز ہر شعبے دے وچ. لیکن جڑی گال تساں آدھے پنے اگلے 25 سال دے وچ جڑی الزامات دی سیاست ہے وہ بہت زیادہ. جی بالکل ہی ایسے ہی جناب نے درست فرمایا کہ ہر شعبے جیسا ترقی کیتی ہے, کرنے کی کوشش کیتی ہے. لیکن تساں انٹرنیشنلی اگر دیکھو تو سارے پاکستانی کوالٹی وائز اسا ترقی کیتی ہے. مطلب اگر تساں دیکھو میرے خیال ہے کوالٹی وائز اسا اتنی ترقی نہیں کیتی انہاں 25 سالاں وچ. کوانٹٹی وائز کی کوانٹٹی وائز اسا ترقی کیتی ہے. اچھا جیڑی کوالٹی آف یعنی ایجوکیشن اگر دے گنوں تو جڑے پچھلے 50 سال ملدی اگلے 25 سال اسا کو نہیں ملدی. اچھا یہ کوالٹی دی اگر گال کروں تو اگلے 25 سال جڑے ہیں ایکچولی یہ 25 سال نیشن دی وگاڑ دے 25 سال نظر آندے پن. جڑے ریسنٹ 25 سال گزرے 75 سال چوں اندے وچ حالانکہ این 25 سال وچ سارے کو بڑے بڑے برینز ہیں, بڑے تعلیمی ادارے بنن, بڑا انفراسٹرکچر بنا ہے, بہت کو ترقی کرنی آئی. لیکن ساڈے تے پہ ہے کہ سارے کو چونکہ سیاسی انسٹیبلٹی دی وجہ نال پولیٹیکل انسٹیبلٹی دی وجہ نال اندا 25 سال ہے اسا او مقاصد اچیو نہیں کر سکے جڑے مقاصد اسا اچیو کرتے ہیں. میں تو کو مثال دینا کہ اسا اگر پہلے 25 سال دیکھوں تو کوریا ساڈے کو ڈیولپمنٹ دے منصوبے گندا کھڑا ہے, چائنا ساڈے کو قرضہ گندا کھڑا ہے, سعودی عرب ساڈے کو قرضہ گندا کھڑا ہے. اسا دنیا دی ایک یعنی دنیا کے سارا مقام موجود ہے. صحیح. لیکن ول اساں جب اگاں نے جلے اساں گروتھ کرنی ہے وہ ساری گروتھ نہیں ہوندی. سارے کو بعد آزاد تھی ورنہ بنگلہ دیش دے گنوں تے جی ڈی پی دے گنوں کتنا کھڑا ہے. آج ان کو فورن ڈیپس کتنے ہیں. اچھا یہ بڑا اہم نقطہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب تارے کو پوچھنا چاہتا کہ اگر اساں بنگلہ دیش دے نال اپنا موازنہ کرنے ہیں تو تے ویسے پی ایچ ڈی دا تھیسس بھی پاکستان دے اوتے تخلیق پاکستان ہے ان دے وچ ساری شیواں نظر دین. اساں پاکستان بنن دے بعد این پاسے اساں کیوں نہیں ترقی کر سکے؟ دیکھیں شخص صرف 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسیز رہی ہیں وہ ایڈ ہاکزم پہ رہی ہیں. اچھا ہم نے کبھی بھی سسٹم کو دیکھو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایموشنز پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ پہ ہے. صحیح. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی آج تک, ہماری قوم کی بھی ہمارے لیڈرز کی بھی. لیکن وہاں پاپولیرٹی نہیں ہوتی, پاپولر نہیں ہوتا, وہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں. دیکھیں جو فارن پالیسی ہے وہاں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف فرینڈ شپ, دیر از اونلی ریلیشن شپ. فرینڈ شپ میں آپ سیکریفائی کرتے ہیں, ریلیشن شپ میں آپ سیکریفائی نہیں کرتے. لہٰذا جو فارن پالیسی ہے وہ بیس کرتی ہے آپ کی ریلیشن شپ پہ. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ فرینڈ شپ پہ کرتی ہے. دیکھو کوئی آپ دیکھیں سعودی عربیہ ہے وہ اپنی ہمیشہ انٹرسٹ کی بات کرے گا. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم نے کیا کیا. دیکھیں اگر آپ مختلف اپنی پالیسیز کو دیکھیں 1962 کی
کہ ہم لوگ امریکہ کہنے پہ خاموش ہو گئے جب ہمارے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ جب چائنا انڈیا وار ہوئی, ٹھیک ہے, وی ہیو گڈ اپرچونٹی ٹو پریشرائز ٹو سالو دا ایشو آف کشمیر, لیکن ہم نے کہا, ہم نے ایوب خان کا اوکے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرا سمجھتے ہو کہ جی حکومت جی مصلحت ہے انہیں اوورال پاکستان کو اس میں دیکھیں حکومتوں کا بھی مسئلہ نہیں, ہماری عوام بھی ہیں. اچھا عوام کا پرابلم کیا ہے؟ عوام میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں, اسلام کو استعمال کریں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر, اور سینٹیمنٹ دوسرا اینٹی امریکہ. یہ دو ایسے ہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتا دوں, 2002 کی بات ہے, تو میں امریکہ میں گیا تو ڈاکٹر حفیظ صاحب ہیں, حفیظ ملک, ویلونا یونیورسٹی کے بڑے اچھے پروفیسر ہیں, پولیٹیکل سائنس کے ہیں. تو مجھے کہنے لگا, بڑے اچھے پنجابی کے, اچھا یار منڈے تو کدوں آیا؟ سر کل ہی آیا. کہنا اجے بھی پاکستان اے بھی ہے کہ جی جو کام ہوں امریکہ دا ہوں. میں کہ ہاں. انہوں نے ایک بڑی مثال دی, میں ذرا کوٹ نہیں کرنا, کہنا پاکستان کی کھوتی کھول جائے تو کہتے ہیں امریکہ کھول کے لے گیا. تو کہنے کا مقصد یہ 2002 کی بات ہو رہی ہے, ابھی 9/11 کا معاملہ. اچھا مطلب ڈاکٹر صاحب جی گل تساں آدھے پے ہو کہ پاکستان دے وچ اگر تتیواہ بھی چلے وہ آدھے امریکہ. اچھا ٹھاڈا ونجے امریکہ نے کی. اچھا جی فصلاں دے اوتے کوئی کیڑا نے حملہ کر چھوڑے, امریکن سنڈی آ گئی. ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں. دیکھیں پروفیسر نوم چومسکی دنیا کا مانا ہوا ایک اینالسٹ ہے اور اینٹی امریکن ہے, بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس بندے کی اتنی بکس ہیں جس کو دنیا میں کہتا ہوں جو نوبیل پرائز کی کمیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے نوم چومسکی. اس نے ایک بڑا اچھی ایک آرٹیکل لکھا, اس نے کہا جی دیکھیں میں امریکن کو کہتا ہوں یہ دنیا میں بدماش ہیں, یہ دنیا میں مداخلت کرتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, سب کچھ کیا, لیکن جو موجودہ ان کی گورنمنٹ آف پاکستان کی چینج ہوئی ہے اس میں امریکہ کا کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ رول نہیں. یہ بڑی اہم گال ہے اور یہ بہت بڑی ان کی بات تھی. اور میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا اگر اسی نوم چومسکی نے یہ کہا ہوتا مداخلت ہوئی ہے تو ہمارے محترم عمران صاحب نے اس چیز کو میڈیا پہ کہنا تھا کہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, نوم چومسکی کہہ رہے ہیں. اور کوئی 27 کو مئی کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی پاکستان میں جو یہ تحریک انصاف کا جو یہ پروٹیسٹ ہے اس کو غلط طریقے سے کنٹرول کیا گیا. تو عمران خان صاحب نے کہا دیکھو میں نہیں کہہ رہا, نوم چومسکی صاحب فرما رہے ہیں دنیا کے, اور جس کو تو کہنے کا لیکن اون تو پہلے جڑی اصل گال ہے وہ آج تک انہوں نے کہا میں مانتا ہوں امریکہ. اس نے مثالیں اس آرٹیکل میں لکھا, لیبیا کی ایگزامپل دی, عراق کی ایگزامپل دی, اس نے ایجپٹ کی ایگزامپل دی, اس نے سیریا کی دی, بوسنیا, اس نے بہت ایگزامپلس کوٹ کی ہیں اس آرٹیکل. آخر میں اس نے کہا کہ دس نو ایویڈنسز ریکارڈنگ دی انٹرونشنز اینڈ اینی کانسپیرنسی اگینسٹ دی چینج آف عمران خان گورنمنٹ ان پاکستان. ڈاکٹر صاحب جشن آزادی کے موقع تے پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو تو پروگرام جاری ہے. آؤ ایک ملی نغمہ سن دیں, اندر بعد واپس آئیں.
हो अल्लाह वसावे सारिया जो काकू खड़ी देंदी हाँ सुनेड़े नालो काकू खड़ी देंदी हाँ सुनेड़े नालो काकू अल्लाह वसावे सारिया जो काकू हो अल्लाह वसावे सारिया जो काकू खड़ी देंदी हाँ मिली नगमा सुनते पे आसे तो उनके बाद तुम्हारी गुफ्तगू फरमाइंदे पे आवे। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि मैंने आर्टिकल भी लिखा भी, कहा भी, देखें ये जो एब्सोल्युटली नॉट होता ना, ये फॉरेन पॉलिसी में नहीं चलता। फॉरेन पॉलिसी में आपके आज के जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुक, कल को दुश्मन, यानी फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त कोई दुश्मन कोई शय मुस्तकिल नहीं आप होंगी। लकीर नहीं, फॉरेन पॉलिसी में आप कहीं भी अपनी वो जो ना लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये नहीं है, ठीक है। आप अगर अमेरिका ने मांगे भी होते ना, फिर भी आपने असल बात है कौमी मुफाद देना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे से बात करनी होती है। तो आज देखें आप सबका ये एक बयानिया बनाया गया है। मुझे याद है हमारे उस वक्त मोईद यूसुफ साहब हमारे जो एडवाइजर थे, तो ये ब्रसल में थे और उस वक्त इनकी नेगोशिएशन हो रही थी इनके साथ, जो अमेरिकन एडवाइजर था उनके साथ, जो सलामती का था उनका, तो नेशनल था, तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि मोईद यूसुफ से कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अमेरिकन ने आपसे कोई डिमांड की, उसने कहा हमारे साथ तो कोई डिमांड नहीं की, ना हमें पता है, ठीक है। तो आज भी आप देखें कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उसको कह रहे हैं उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे तो इसलिए रजीम तब्दील। अच्छा रफी रजा साहब, ये मतलब बड़ी अहम इशू दे उत्ते इसाक फानी साहब, चूंकि पाकिस्तान की सियासत दे उत्ते दुनिया की सियासत दे उत्ते नज़र है, असा आप इन्हें मतलब है कि आने वाले पाकिस्तान 75 साल गुजर के क्या समझते हो कि आने वाला दिन सारे कितने अच्छा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का शागिर साहब, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा रोशन है और आने वाले जो दिन जरूरत ही गल दी है कि असा एक कौमी बयानिया साडा होना चाहिए, पोलिटिकली तौर पर साड़ी सारी सियासी जमात मावन और मुल्क के इंटरस्ट वास्ते कोई नेशनल डिबेट करन। जब तक नेशनल डिबेट नहीं होता, पोलिटिकल अनारकी तो देख ही कि उन्हें मुल्क को कितना पहुँचा देते कि डॉलर 115 तो शुरू थी और 200-250 ज्वाइन की ब्रेक लगी है, पेट्रोल साढ़े को 235 रुपये मिलता पिया। इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी एक्चुअल ही गल की वजह तो है कि साढ़े को नेशनल डायलॉग कोई नहीं, साड़ियाँ पोलिटिकल कुवत बह के नेशनल डायलॉग कर और उन्हें नतीजे मुल्क को दे फ्यूचर वास्ते प्लान करन, सियासी मनसूबे बनावन और उन्हें मनसूबे के नतीजे ये थी सी कि मुल्क के जिंदगी के हर शोबे पाकिस्तान तरक्की करे सी। पाकिस्तान की जमीन बड़ी दरखेज है, इतने के बच्चे तो देखो जिथे भी गए, अमेरिका गए, रशिया गए, बाहर फॉरेन कंट्रीज जो जिथे जिथे भी गए उन्होंने अपना नाम रोशन किया, पढ़ाई खेड अपने पोलिटिक्स। लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मामला एक खड़ा थींदा पिया है कि इतने असा जी शहरी जरूरत है कि पाकिस्तानी कौम को असा एक नेशन बनाऊँ। तो क्या ख्याल है कि जिम्मेदारी कींदी है? ये जिम्मेदारी सब तो पहले तो मैं समझदा है पॉलिटिशियंस की है जिन्होंने कौम को लीड करना है और उनके बाद साढ़े और अगर कौम को लीड करने वाले ही उन्होंने सोच ही नेगेटिव होवे उनका क्या हल है? उनका हल तो जाहिर है जिसकी सोच नेगेटिव हो सी उनका बयान रद्द होना चाहिए, उनके बयान को पब्लिक को जड़ा अप्रीशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करना पिया कि सब तो पहले जी जरूरत है कि असा एक नेशन बनूँ। असा हाल तक एक नेशन नहीं बन सके, असा डिवाइडेड है, कितने लिसानियात एक डिवाइड है, किसी ऐसा इलाकाई डिवाइडेड है। मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों तो इन तमाम इशूज़ विच खासी बेहतरी आई है, क्या आदे हो? मैं नहीं समझता कि बेहतरी आई पानी साहब, मतलब है कि एक पासे रफी रजा साहब दा मौक़िफ़, लेकिन मैं दूसरे पासे आना चाहना असा मतलब है कि बहुत सारी कामयाबियां भी देखो, तारे को 2 नोबल इनाम हैं, तुसा स्क्वाश के चैंपियन रह गए हो, क्रिकेट के चैंपियन रह गए हो, हाकी दे रह गए हो, उनके बाद मुख्तलिफ गेमां दे उत्ते ओलंपिक्स में तारे को गोल्ड मेडल है। हुण मतलब है कॉमनवेल्थ दी गेम्स देखो वसाइल ना होने के बावजूद सारे खिलाड़ियों ने उत्थे मेडल जीतन, ये भी एक रोशन पहलू है ना। सारी दुनिया के डॉक्टर जोड़े हैं पाकिस्तान जोड़े वो पूरी दुनिया के रिकगनाइज थींदे हैं, सारे इंजीनियर्स जो इतों पढ़ के गए पूरी दुनिया के रिकगनाइज थींदे पे, ये भी तो पाकिस्तान का एक रोशन पहलू है। सर मेरा जो नुक्ता नज़र है कि हम ब्लेम गेम पॉलिटिशियन पे लगाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई राइट। सबसे पहले इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कहूँ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई राइट। हम क्या है, हमारा जो अलमिया है, बिल्कुल इनकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ
کہ ہم اپنے آپ کو ابھی تک جمگٹا گروہ ہیں, ہم اپنے آپ کو نیشن نہیں ڈیولپ کر سکے. نیشن کا ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہر انڈیویجول اپنی رسپانسبلٹی کی بات کرتا ہے, رائٹ کی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میری یہ رسپانسبلٹی ہے, رائٹ کی بات بعد میں آئے گی. جب تک ہم بطور انڈیویجول, میں آپ یہ نہیں کہتے کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے, اور جب تک ہم اپنے رائٹ کے لڑتے رہیں گے, رسپانسبلٹی کو اگنور کریں گے, تو ہمارا باقی ٹھیک ہے انشاءاللہ. پاکستان کا دیکھیں 71 میں بھی یہی ہم نے کہا, وہ جی اب ختم, اللہ کا کرم ہے, ایسا بات نہیں ہے. پھر دیکھیں کتنے زوال آئے ہیں اور دیکھا, لیکن یہ دیکھیں اس میں پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں, اور آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کی اکانومی. ٹھیک ہے, اور اکانومی جو ہے یہ ملکوں کے لیے بہت زیادہ کیا سمجھتے ہو کہ آنے والے ڈیاں دے وچ اکانومی بہتر آنے والے دنوں میں مجھے جو نظر آ رہا ہے, دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی ڈالر کی, ڈالر اب دیکھیں اوپن مارکیٹ میں 248 پہ گیا, اور یہ سب سے بڑا جو سائن ہے کہ آج تک جو اوپن مارکیٹ ہوتی ہے اس میں ڈالر عموماً 2 یا 3 یا 4 روپے ابو ہوتا ہے. جی جی, یہ پہلی دفعہ جو ڈالر اوپن مارکیٹ میں 4 سے 5, یہ گڈ سائن ہے. آپ کو دیکھیں پاکستان کی اکانومی کا دار و مدار ہی ڈالر پہ ہے. ایک چیز تو ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے ڈالر جو ہے وہ 32% ڈیفیشیٹ ہوا تھا, ابھی اس ریکوری کر کے 25 پہ آ گیا. لیکن دنیا میں 18% ڈالر جو ہے بڑھا. یہ بھی دیکھ لیں آپ, دنیا کی کسی کرنسی کو دیکھ لیں, اس کی جو لڑائی کے بعد, یوکرین کے بعد ڈالر نے جمپ کیا ہے. ایک تو اس کا وہ انہوں نے اس کا پوری دنیا دے وچ اندے اثرات مرتب تھے, اور اس نے ایک تو اس کے وہ جو انہوں نے اس کا انٹرسٹ ریٹ بڑا کیا, اور آپ دیکھیں یورو کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر لیں, آپ 18% اس کی ویلیو بڑھی ہے. ہماری کیونکہ 32 پہ چلی گئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا جو تھا تقریباً 18%, لیکن ہون 214 جس طرح نیچے آ رہا ہے اور بہت زیادہ آئے گا. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اکانومی کے لیے. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ تمام ہمارے دوست ممالک انہوں نے $4 بلین کا IMF کو خود گارنٹی دے دی ہے, کیونکہ وہ گارنٹی مانگ رہے تھے. اگرچہ یہ ٹھیک بات تھی کہ آپ 2 کام کیے گئے. ایک آپ دیکھیں جون کی جو آپ کی امپورٹ تھی وہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی امپورٹ تھی. اس میں کیا تھا, ایک تو آپ نے آئل اپنی جتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے 15 یا 1 ماہ کا, آپ نے 4 ماہ کا آئل لے لیا. اس کے بعد جو آپ کا فرنس آیا تھا وہ سال کا آپ نے کر لیا. اس سے کیا ہوا تھا, آپ کی جو امپورٹ تھی وہ ریکارڈ بل بہت زیادہ ہو گیا, اور ایکسپورٹ تو وہی آپ کی نارمل تھی. اب کیا ہوا جولائی میں انہوں نے کیا کیا, اب جولائی میں جتنا آپ دیکھیں انہوں نے 2.3 بلین تو وہ کٹ آف کر دیا. اب اگست میں آپ کو امپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آئل سے مطلب ڈالر تلے آ گیا. اب ڈالر, اچھا کیونکہ ڈالر کو کنٹرول تو آپ کی اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہی نہیں تھا, کیونکہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ آپ نے اس کو اوپر رکھنا, آپ نے اس پہ مداخلت نہیں کرنی. اب ہوا کیا تھا, سٹے بازوں کے آپ کو پتا ہے کہ جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو سٹے باز تو کماتا ہے, خوب کمائے گئے. اب وہی سٹے باز پریشان ہے, اب وہ ڈالر بیچنے جاتا ہے اوپر مارکیٹ میں, آپ کو پتا ہے کہ آپ سن بھی رہتے ہیں نیوز کے, نہیں ہو رہا. تو اب یہ ڈالر میرا جو اپنا ہے, اور اس دن میں نے بوستان علی کی بھی سن رہا تھا, وہ آپ کو پتا ہے منی ایکسچینج کے چیئرمین ہیں, ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا میری تو پریڈکشن ہے کہ 80-160 کے قریب آئے گا. اگر یہ آتا ہے, اور اس سے آپ کو یاد ہے مارکیٹ کا آئل کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیبروری میں 60 تک آ جائے گا, جب 90 اور 96 کے درمیان, یعنی جو امریکن ہے وہ 90 پہ آیا ہوا ہے, جو برٹش ہے وہ 96 پہ اس وقت جو اس کا ریٹ ہے. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے سب سے معیشت ہے ہی. اچھا رفیع صاحب, معیشت کی گال تھی پئی ہے, نوجوان بڑا پریشان ہے. تے ان دی وجہ یہ ہے کہ نوجوان معیشت دے باروں مختلف جائزے سندا رہندے, لیکن ان کو اسٹڈی مکمل کرنے دے بعد روزگار دے مواقع نہیں ملتے پے. ان دے بارے کیا سلسلہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل درست فرمایا جناب نے شاکر صاحب کہ روزگار دے مواقع ویسے تو انہاں پچھلے انڈیکیٹس بہت سارے پاکستان پروڈیوس ہیں. تواڈے کول IT سیکٹر بہت گرو کیتا ہے, کمپیوٹر نے بہت گرو کیتا ہے, انٹرنیشنل ٹریڈنگ جڑی ہے بہت گرو ہوئی ہے, جڑی کمپیوٹر بیسڈ ٹریڈنگ ہے وہ بہت گرو ہوئی ہے. لوگ اج Amazon دے کم کرنے بیٹھن, لوگ اج انٹرنیشنل مارکیٹ ڈائریکٹ پینیٹریٹ کرنے بیٹھن, پاکستانی اسٹوڈنٹس اور طالب علم, اور ہر بندہ کرنا پہ. لیکن میں سمجھدا کہ پاکستان جڑی کمی ہے سارے تعلیمی ادارے وہ یہ ہے کہ اصل جتنا ایجوکیٹ کرنے پہ اتنا نال انہوں کو ٹریڈ بزنس یہ بھی تعلیمی ادارے میں بھی ایجوکیشن دیتی بننی چاہیے. تو دیکھو دہلی انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیتا ہے کیجریوال صاحب نے, کہ وہ آدھا ہے کہ اصل بچے کو 8ویں کلاس چوں
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪੜੋ ਵੀ ਸਹੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। क्या समझते हो कि पाकिस्तान और भारत इत्थां दोवें अकलीयतां बड़े मतलब पाकिस्तान दे विच जितनी भी अकलीयतां हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं, जबकि इनके मुकाबले तो असां अपने हमसाया मुल्क वाले पासे देखते हैं तो उत्थां अकलीयतां दे उत्ते बड़े जुल्म थींदे पे, खास तौर पर जो मुसलमान हैं या बाकी अकलीयतां हैं। क्या समझते हो कि पाकिस्तान अपने टारगेट वाले पासे कामयाब रह गया और भारत इंडिंग बाई डी डिक्लाइन का शिकार नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं होया सी। भारत देखो उत्थां जिहड़ा ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਹਰਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕहीं को ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨ को समझदन, एक बे को सिखदन। इस्लाम है तो पाकिस्तान देखो, मैं पाकिस्तान की गल करना चाहना कि पाकिस्तान देखो ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 डिक्लेयर करता 47 उन्होंने कहा पाकिस्तान यू आर फ्री टू गो एनीवेयर in this country, you are free to go into your temples and to your mosque, तुम आजाद है अपनी मस्जिद में वनो इबादत का फ्री है। लेकिन इंडिया असल एक प्रॉब्लम आंदा पे सी, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪਰਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ को, एक पूरे स्टेट को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਸੇ ਤੂੰ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ याफ्ता है वो किमें हिस्सा पा सकते? शाकिर साहब, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो है ना स्किल बेस्ड एजुकेशन उसकी कमी है। अगरचे गवर्नमेंट ने पिछली ने भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी कहा गया कि हम स्किल बेस्ड, और मौजूदा भी उससे पहले भी ये दावे तो काफ़ी किए गया और बनाया भी गया एक वो जो है अथॉरिटी भी, लेकिन उसको और स्किल्स प्राइम मिनिस्टर स्किल्स प्रोग्राम भी शुरू किए गए फ्री, जिसमें स्कॉलरशिप भी मिलता था, लोगों को ट्रेनिंग भी मिलती थी, लेकिन उसको बेसिकली उसको सही उसकी जो थी ना ट्रू स्पिरिट उसके मुताबिक नहीं किया गया। अच्छा, देखिए अगर किया जाए, जैसे अब एक तो बड़ी अच्छी बात है ये जो अमेज़ॉन पे और ये जो डिजिटल आप कैसे ट्रेडिंग, इससे काफ़ी हुआ और काफ़ी कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने भी मसलन जमात इस्लामी ने कहा कि जी हम फ्री करेंगे कराची की उनकी है, तो ये तो एक अच्छी बात है। इससे ये हुआ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक तो देखें पहले पाकिस्तानी थे मिडल ईस्ट में चले जाते थे, लेकिन वहाँ भी आप देखें वहाँ वो ख़त्म हो गया, अब वो भी बर्डन पाकिस्तान पे आया। और दूसरी हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री की वो नहीं हो सकी। देखिए आप अमेरिका में देखें वहाँ तो पब्लिक सेक्टर में जॉब्स होती ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पब्लिक सेक्टर तो बड़े बड़े हैं इंडस्ट्रीज, और सारी जो होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में एक हमारा दो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। हर आदमी ख्वाहिश होती है कि पब्लिक सेक्टर में जाएं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दो तीन चीज़ें हैं कि ये जॉब सिक्योर है, वहाँ काम कम करना पड़ता है, ये भी एक हमारा इशू है। ठीक है, अब देखें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो अच्छा सेंटिव दे भी दें तो प्रोफेसर कहता नहीं मैंने तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ग्रेड 18 में चले जाना लेक्चर, वो उधर अगर वो कहना मैं 2.5-3 लाख देता हूँ वो नहीं जाता, वो इसलिए कि वहाँ उसको थोड़ा सा ना, ये हमारे जो अभी है ना, और
खैर अब बदल रहा है, अब लोगों ने, अब देखें जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी एक ट्रेंड था पहले लेकिन ये बदलेगा। अब इसमें ये नहीं है इंशाल्लाह, अगर ये देखें इसकी सारा दारोमदार आपकी इकॉनमी पे है। इकॉनमी बेहतर हो तो जॉब, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब मिलती है। अब वो गवर्नमेंट नहीं देती, वो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर वहीं से जॉब मिलती ज़्यादा, और मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह मेरा तो ईमान भी है और मेरा यकीन भी है हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह होंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब मिलेगा लोगों को प्राइवेट सेक्टर में। अब लोगों में रुझान भी हो गया है, ये लोग पहले नहीं थे, पहले आपको याद है, नहीं जी मैंने तो वहाँ यूनिवर्सिटी में क्लर्क भर्ती हो जाना है, प्राइवेट सेक्टर में ये था। अब लोगों में एहसास, देखें मैं, आप हैरान होंगे कि लोग अब जो है ये खासतौर अमेज़ॉन में माशाल्लाह लोग लाख 1.5 लाख तो सिर्फ उसी में नहीं है, कुछ और भी लोगों ने। अच्छा डॉक्टर साहब, तुहाडा सारी जिंदगी एक मखलूत निज़ाम तालीम दे उत्ते ख़वातीन दे उत्ते मतलब सारा फोकस होना चाहिए, क्या ख्याल है कि ख़वातीन ज़्यादा, बच्चियाँ ज़्यादा ज़हीन हैं? सर इसमें तो कोई शक नहीं, मुझे याद जब हम स्टूडेंट्स थे ना, मेरे खिलाफ भी स्टूडेंट्स थे, तो यूनिवर्सिटी में 4 और 5 सीट जो थी ना वो रिजर्व होती थी ख़वातीन के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये ना वक्त आ जाए कि हमें जो मेल हैं, और ऐसा ही है, यानी मुझे याद है पहले स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इनमें तो हमें MBA ऐसे डिपार्टमेंट्स होते यार, यहाँ तो नजर नहीं आती थी। अब देखें एक चीज तो है, कंपटीशन में आप देखें, मेरिट में देख लें, चाहे वो बच्चियां हैं, ओपन मेरिट की आप देखें, ओपन मेरिट में बच्चियां टॉप भी करती हैं। और अच्छा इसमें ये नहीं है कि हम ये कहें नहीं वो सेमेस्टर सिस्टम है, नहीं, अगर आप उनका पेपर उठाकर देख लेना आप ही, आप कहें नहीं यार ठीक है, अगर उसका आप ऊपर से नाम निकाल देना, आप कहेंगे यार ये नहीं इतना वो अच्छा मेहनती हैं, मेहनत करती हैं, पढ़ती, इसमें कोई शक नहीं। आप मेडिकल कॉलेज में देख लें, आपको याद है इन्होंने वो किया कि जी 50% हम कर देंगे, तो उस पर बड़ा हुआ। डॉक्टर साहब तुम्हारी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत है, लेकिन सारे को लिए एक दूजा मिली नगमा है और सुन दें और बाद दोबारा हाजिर थी। साडी धरती मौज बहारे भी, साडी धरती मौज बहारे भी, मन मोहने शोक नजारे भी, साडी धरती मौज बहारे भी। इंदे राखे हौस कलंदर हिन, इंदे बाने तार समंदर हिन, इंदे राखे हौस कलंदर हिन, इंदे बाने तार समंदर हिन। ए साडी रूह दा चानन है, ए साडी रूह दा चानन है, ए साडी रूह दा चानन है। इंदे सिर ते शाल सितारे दी, इंदे सिर ते शाल सितारे दी, मन मोहने शोक नजारे दी, साडी धरती मौज बहारे दी। इंदे बुलबुल नगमे गा खड़ दिन, कई गूंजा झुमरा ला खड़ दिन, इंदे बुलबुल नगमे गा खड़ दिन, कई गूंजा झुमरा ला खड़ दिन। वह कुदरत रंग दिखा छोड़े, वह कुदरत रंग दिखा छोड़े, वह कुदरत रंग दिखा छोड़े। ये शान अजब शाहकारे दी, ये शान अजब शाहकारे दी, मन मोहने शोक नजारे दी, साडी धरती मौज बहारे दी। इंदी हर एक गाल न्यारी है, हाकू अपनी जान तो प्यारी है,
ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗਦਾ है तात सदा गुलजारे दी है तात सदा गुलजारे दी ਮਨ ਮੋਹਣੇ शोक नजारे दी सारी धरती मौज बहारे दी ਮਨ ਮੋਹਣੇ शोक नजारे दी सारी धरती मौज बहारे जी वेलकम बैक नाज़रीन। और मैं डॉक्टर साहब तुहारी गुफ्तगू सुनदा पिया हम कि तुसां खवातीन दे और ख़ास तौर ते डॉक्टर्स दे उत्ते आदे पे आवे कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेंदे पिन। अच्छा मैं देखा कि नर्सिंग मतलब पूरा शोबा रहे वो फीमेल ने अडॉप्ट किया है, इनका मतलब है कि बच्चियां दे विच ज़्यादा सलाहियतां हैं। सर नहीं, अब तो देखें आप मेल भी कराची यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया, अब प्राइवेट अदारों में भी मेल भी शुरू कर दिए हैं। इसमें शोक शाक जिसमें एक पता क्या है, खवातीन में जो आप बोतबारी आप देखें वो मर्दों में हम लोग जल्दी ही वो टेम्परा लूज कर देते हैं। आप देखें कि अगर उसी जगह मेल नर्स हो उसको आप देखें मरीज जिस तरह होता है, मरीज को वो जिस तरह टैकल करती हैं रियली ठीक है, वो भी इंसान है, मे भी किसी कोई आदमी कह सकता नहीं मेरे, लेकिन आपने देखा 99% उनका जो रवैया होता है एटीट्यूड होता है बड़ा हम्बल होता है, बड़ा हम्बल होता है। अपना हम्बल रवैया स्पोर्ट्स दे विच भी होना चाहिए। असां देखते हैं माजी दे विच आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, माजिद अली, अच्छा वल जहांगीर खान, जान शेर खान, उन्हें वालिद हाशिम खान, इवें मतलब असां देखते हैं मुख्तलिफ गेम्स हाकी तुसां देख गिनो समीउल्ला कलीमुल्ला सारे खिते दे हैं, सलाहुद्दीन होंदे हैं, शेरवानी होंदा ही, मतलब बेशुमार खिलाड़ी जेह्ड़े सारे दिलां दे उत्ते वसदे हैं। ये तो छोड़ो परे सबको, अगर मतलब मोहम्मद अली किले दी भी कोई खबर आ वंजे समझ वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा माजी दे विच स्पोर्ट्स दे मैदान दे विच क्या समझदे हो कि आने वाले डियां दे विच भी कोई इहो जे सबको खुशखबरियां मिल सकदे हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह बड़ी कवी उम्मीद है सी। और जड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स जड़ा पाकिस्तान ने किरदार अदा किए उन्हें पिछले ओलंपिक से जड़ा साडा देखो ना पाकिस्तान मतलब ये इलाके दा अरशद नदीम मियां चनू तो ताल्लुक रखे हैं और मैपको दे विच काम करेंदे। जी नहीं मैपको तो बाद है इंतहाई पुअर आदमी है, गरीब आदमी, गरीब फैमिली दा है, मिस्टर नाल मजदूरी करदा है। मैं जड़ी गल सुनी है कि मजदूरी करदा है तो उथों बिल्कुल सही आदत है, बिल्कुल सही आदत है। गेन के गेन कोई सिलेक्टर साहब को उन्होंने उनकी स्किल देख के तो वो ट्रेन की तो देखो कि एक आदमी जो कॉमन लेबरर है उन्होंने तो थोड़ी मेहनत की थी तो थोड़ी मतलब गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो जोहर तलाश करना पौंदा। यस यस। और उन्होंने देखो पाकिस्तान को कितना बन के खड़ा कर देता। सही गाल है। मट्टी बड़ी जरखेज है, जरा ओके जरा नम होते ये मट्टी हाँ जरा नम होते ये मट्टी बहुत जरखेज है साग की। करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं है सूए कूफा व बगदाद। ते पाकिस्तान की मट्टी बड़ी जरखेज है और कौम बड़ी मोहब्बत करने वाली पाकिस्तान नाल। तो नौजवान बच्चे अगर पूछो डॉक्टर साहब तो यूनिवर्सिटी जो बड़ी मोहब्बत करन, बड़ा प्यार करन और कुड़दे नाल रू कि पाकिस्तान ने क्या थिंदा पे। सही गाल है। जर्नलिस्ट को खबर आंदी है कि पाकिस्तान की मैशत डिस्टर्ब है और $1 अरब वास्ते से परेशान है, तो बेचारे नौजवान साढ़े को लाने कुड़ देना सर देखिए ये क्या हो रहा है। समझे मोहब्बत तकलीफ है ना कि उन्हें इजहार करने देना। अच्छा ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जितना लोग इमें बेलौस मोहब्बत करते हैं बिलाशुबा से। मतलब मैं देखा अपने बुजुर्गों को पाकिस्तान को जो पाकिस्तान बनने का मंजर आंदे उनकी अखियों तो हंजू जारी थी वेंदन। नौजवान है उनकी वारफ्तगी अलग है, बच्चियां हैं उन्होंने प्यार मतलब 14 अगस्त को दे दें और सबज कपड़े पा के सबज दुपट्टा सफ़ेद कमीज़ पा के, तो यूँ एक इजहार है ना पाकिस्तान के नाल मुहब्बत का। अच्छा ये ठीक है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बाहरों बैठे डॉक्टर साहब तुहारे तो जो शागिर्द ने पूरी दुनिया मौजूद हैं, एक बड़ी खुशी का एहसास थी उस एयरपोर्ट वेंदे पे हो, हस्पताल वेंदे पे हो, शॉपिंग मॉल ते हो, पाकिस्तान तो बहर कहीं भी मुल्क हो वो आके तो आपको फौरन रिकग्नाइज करेसी, कैसा फील थी बतौर उस्ताद? सर देखो मुझे याद है कि मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में, ऑरिगन में, यूनिवर्सिटी ऑरिगन में, ब्रेन मायर में। अच्छा मुझे जो वहाँ पाकिस्तानी मिले ना, कुछ दोस्त मिले, क्लास फेलोज मिले, कुछ स्टूडेंट मिले, अच्छा जो मोहब्बत उनमें है पाकिस्तान के बारे में मैं कहता आप सोच भी सकते ये पाकिस्तान का एजाज है ना जी, इतना वो पाकिस्तानियत उनमें है ना। अच्छा वो चाहे वो किसी पार्टी से है, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हों, चाहे वो पीस पार्टी से हों, मुस्लिम लीग से हों, किसी भी से हों, अगर उनसे एक क्वेश्चन किया जाए कि आपके नजदीक मुस्लिम लीग बेहतर है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कहेंगे, और पाकिस्तान की गाल यानी वो ये तो आप भूल जाएं। यानी पाकिस्तान की जो मोहब्बत है ना लोगों में, अच्छा वो हमें कहते हैं यार तुम्हें पाकिस्तान का नहीं पता, हमें पता है कि हमें एहसास होता है कि पाकिस्तान क्या है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मुझे फ़लस्तीनी लोग मिले रियली, वो कहते हैं कि यू आर लकी पर्सन, यू हैव स्टेट, यू हैव टेरिटरी,
तुम तो बड़े खुश नसीब हो, उसमें शक भी नहीं है। और फिर अल्लाह का करम है कि हम वहद इस्लामी न्यूक्लियर पावर हैं, और वहद इस्लामी जो दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम जो हम फौज के हैं, और जिसमें जो पेशा वराना है, देखो इसमें कोई शक नहीं। आप देखें यूनाइटेड नेशन की जिस भी मिशन पे पाकिस्तानी अफवाज गई हैं, आप देखें नंबर 1 है। डॉक्टर साहब मतलब मैं मेरे अपने घर ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਜਣਾ ਸੀ ਪੜਨ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਥੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੇ ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਰਚਮ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਜਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥਾਂ ਗਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ 100-150 ਬੈਜਸ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਹਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਰਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान को मिस करना ना। अच्छा दो गाल है ना, एक तो वतन तो दूरी और दूसरी गाल है कि ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਥੀ ਵੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਟੀ को मतलब सजदा करते हैं, चुमते हैं। ये अजीब वारफ्तगी है। अच्छा तुसा गाल करने पे जी, मैं ये गुजारिश करना पे जब बे कंट्री जड़ा बैठा ना जी, उत्थे तो पाकिस्तानी खाल मिल सी ना से कोई जी, कोई क्लास फेलो मिलवे सी, कोई स्टूडेंट कोई बाहर तो आवाना लगन मिलवे सी, इत्थे तो ऐसा मौजूद है। साकू जाहिर है जेडे कोल जेडी शे अवेलेबल होंदी, मेरे कोल मोबाइल है, मैं कोई अहमियत नहीं पता, जेडे कोल कोई नहीं और यार काश मेरे कोल ही हो गया। हुन जेड़ा बाहर खड़े तो काश पाकिस्तान होवा, मैं उहदे नाल मोहब्बत करा, मैं उहदे नाल प्यार करा, मैं उहदी मिट्टी को चुमा। असल इंशाल्लाह तुसा बड़ी खूबसूरत टॉपिक रखा है पाकिस्तान ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੂਤਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਸ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਆਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? जी बिल्कुल, मैं ये गुजारिश करना पे ना जी, तरक्की दे अगर तुसा असा कंपैरेटिव गाल करूं हमसाया मुमालिक नाल तो हिसाब नाल असा बेइंतहा तरक्की कीती है। असा एक ऐसी कौम कि जिंदे कोल पहले साल अपने मुलाजमीन को तनख्वाहां देने वास्ते पैसे को ना जी बिल्कुल ही ठीक है ना जी। असा एक ऐसी कौम कि जिंदे बाशिंदे बेचारे लुटे पुटे अपने बच्चे मरवा के अपनी खवातीन कत्ल करवा के सिखां दे हत्थों हिंदे दे हत्थों कट मर के आके धरती सजदा रेज होए, असा उन्हां दी औलाद है और उन्हां दी मुहब्बत असा समझ सकते हैं कि ये मुल्क खून ते खड़ा है। इनकी बुनियादां साडे बुजुर्गां दा खून इवें नहीं खड़ा। ये जेड़े बंदे पाकिस्तान जेड़े लोग पाकिस्तान को मैली नजर नाल देखते हैं वो नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान इवें साकू प्लेट च रख के नहीं मिलया। सही गल, साकू इनकी अहमियत दा इनकी मुहब्बत दा एहसास है और ये एहसास अस नस्ल च मुंतकिल करने और थींदा पे। सही गल, हर बच्चे जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना जी, उनको नजर आता है कि जल्ले ट्रेन कलकत्ता जो चली आई तो उन्हें इतने हजार बंदे हैं, जल्ले लाहौर पहुंचे तो कोई बंदा जिंदा कौन आया। सही गल है, समझे जी, एक कुर्बानी ऐसी ये मंजर है, ये इतना आम मंजर कोई, आम मंजर कोई, ये बड़ा कीमती मंजर है, बड़ी कुर्बानियां, बड़ी जद्दोजहद। और मैं समझदा कि वो पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ हैं, ये उन्होंने दी कीमत दा समर है। पाकिस्तान है एक ऐसा मुल्क जिन्हें ते असा फख्र करने हैं। पाकिस्तान है एक ऐसा मुल्क जिन्हें ते साकू ना सिर्फ मतलब है एक ऐसा मुल्क जिन्हें असा समझते हैं कि ये सारी शान है। डॉक्टर साहब क्या समझते हो कि जी शान के ड्राइवर असा गाल करने हैं, एक सर खुशी का एहसास सीधे पाकिस्तानी। मेरे एक दोस्त को नैशनैलिटी मिल गई कैनेडा की, वो 15 दिन बाद वापस आ गए। मैं क्या था आज जी धूड़ मिट्टी है पाकिस्तान की, वो मेरे को मिस करेंदी, मैं छोड़ के आ गया। शाकिर साहब तुसा देखो इत्थे तुसा वंजो निश्तर मैडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज आराम नाल तुहानू एक्सेस से प्रोफैसर दे नाल, ठीक है, फ्री आउटडोर च कोई शक नहीं। तुसी डेंटिस्ट च जाओ फ्री है। तुसा सोच ही सकते अमेरिका जाके तुसी अपने दांत दा इलाज करा सको, मुमकिन ही कोई मुमकिन नहीं। मैं तो दसां कि मेरा थोड़ा मैं कोई एहसास है कि मैं कार्डिक मैं फोन किया,
मैं को आखन का अच्छा दी में करो तो 6 महीने बाद हाँ टाइम मिल से टाइम मिल सी वो मैं प्रोफेसर ਨੂੰ ਆਖੂ ਨੇ ਕਹਾ व्हाट हैपेंड मैं नो 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 कॉल 911 खैर जाए कहने ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ क्या समझते हो कि नौजवान उस तू खातर खा फायदा चाहते या नहीं चाहता ਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਦਿਓ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾर्डवेयर उन्होंने देने वो ਅਸੀਂ नहीं आज तक ले सके अगर हम उनसे वो ले लें तो अमेज़न पे जो हमारा नौजवान है ना ये छोड़ देगा अपनी ये जॉब वॉब जिसको पता चले एक माह में 4-4 5-5 6-6 लाख रुपए कमाना है वो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ हमारे अपने अजीज हैं मियाँ चन्नू में क्या किया 2 भाई मेडिकल कॉलेज छोड़ के आ गए हैं वो कहते हैं हम तो महीने के 4 भाई लगे हुए हम तो 32 लाख कमा रहे हैं 34 लाख 35 लाख। अच्छा क्यों देखिए अब अमेज़न पे गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा कि उनको कहो कि जी जो हमारे है ना हमारे साथ कुछ अमेज़न से क्योंकि उन्होंने अप्रूवल दे दी मेरे से लेकिन अभी तक वो डिलीवरी वाला इशू है अगर वो हल हो गया ना हाँ मतलब थोड़ी मुश्किल है अमेरिका इंडिया में है वो उनको नहीं है अगर वो हल हो गया मैं देखिए अमेज़न वाला मसला जो है और इसके बाद ये इंशाल्लाह तरक्की के दरवाजे खुल गए अब खुल गए अब भी काफी खुल गए हैं। देखो अब भी आप देखें आप कह सकते हैं 80% मियां चन्नू बड़ा मतलब मशहूर हो गया। आप देखें वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेज़न कुछ लोगों ने ठीक है वो तो हमारी नेचर है बात नहीं आते लेकिन आप देखें कि उसको आप इज्तिमाई तौर पर देखें तो माशाल्लाह ये अच्छे साइन हैं और इंशाल्लाह नौजवानों को भी अब नौजवान अब मुल्तान में भी लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसहाक फानी साहब तुसां बड़ी शानदार गुफ्तगू अता की माहिर कानून मुहम्मद रफ़ी रज़ा साहब तुसां बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अता की। मैं समझदा कि पाकिस्तान दे नाल साडी जिहड़ी वाबस्तगी है वो कई मुफादात तो बालातर है। पाकिस्तान साडी जान है साडी आन है साडा आन ना सिर्फ ये है कि बल्कि साडा फ़ख्र है और ई फ़ख्र दे हुजूर एक मिली नगमा सुनते हैं और उनके नाल ही अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे सोने अल्लाह दे पाक वतन दी धरती उते दिसदी रब दी शान ए अनमोल चमन है साडा ए साडी जिंद जान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान। पल पल साड्या अखी ठारे खेतां दी हरियाली ए धरती पई सोना उगले बड़े शाना वाली शाला कायम जग विच रहवे हर दम ईंदी आन सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान। हर वादी शहजादी दिसदी हर पर्वत है जन्नत नदी नाले शोर मचा के बख्शे दिन धन दौलत मैं ही दे तू सदके थीवा जान करा कुर्बान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान।
पक्षी सुख दे गावण गावण हर जाते हर बेले शहर बाजारा जंगल बेले खुशियां दे हिन मेले इत्थां हिन सब लोकां कीते राहत दा सामान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान झंडा सब्ज सलामत रहे चमके चलते तारा रहमत दी चादर दे तले बसे मुल्क सारा तत्ती वाना लग सी को हे साडा ईमान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान पाक वतन दी धरती उते इस दी रब दी शान ए अनमोल चमन है साडी जिंद जान सोना पाकिस्तान